पवित्र हरि भजन से इसी विधि हो कल्याण। धन पवित्र हरि मन पवित्र हरि भजन से इसी विधि हो कल्याण। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। नमस्कार, मो अनुषा भरणा वेलकम करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल अनुषा अनु यूएस रो कार्यक्रम अंतरर कथा को। आज जी आम सह अतिथि हो आसी परिचय केमिति देवी मु जानी पारु नहीं। से अनन्य प्रतिभार अधिकारिणी। से होचंती आमर ओडिशार जड़े सुलेखिका सुगायिका एवं से जड़े शिक्षयित्री मध्य एवं सबुठ बड़ कथा है से जड़े बहुत भल स्नेही मनीष। आसतु तांकु आमे साक्षात करिबा। से होचंती डॉक्टर प्रतिमा राणी मिश्र षडंगी। नमस्कार मैम। आपन को मो मैम डाकिबिनी प्रथम थर कहूछ म आपन को मां बोली संबोधन करिबी करि परिबी निश्चय। धन्यवाद। माँ गोटे अनुभव मार किसी अर्थ अलग किसी ना। माँ गोटे अनुभव गोटे आंतरिकता निश्चित माँ बड़ सम्मान ना माँ को बड़ शब्द पृथ्वी रे नहीं पृथ्वी रे नहीं। ठीक अच्छे माँ आपण परिचय प्रदान करते हम दर्शक मान। मु डॉक्टर प्रतिभा राणी मिश्र षडंगी। मोर पापा श्री जुगनाथ मिश्र बो आमर गौरवणी देवी। मोर जन्म पुरी पालीसाई बरईगली गाँ मोर है पुरी साक्षीपाड़ श्रीरामचंद्रपुर जहाँ गोटे ब्राह्मण शासन। आहाई कटक जिलार असुरेश्वर पाखे रही आम कटिकटा गाँव सड़क साई पार्सल से। धन्यवाद माँ। आपणकर पिलादिन सहित आप किसी कहले आप स्कूलिंग करथिला कॉलेज कैरियर विषय टिके स्कूलिंग कहले बहुत जगह बुलिक पढ़ी। पुरी रु आरंभ कली आमर श्वेतगंगा उपरा विद्यालय फास्ट तापूर्व तो चाहाड़ी पढ़ुलु श्वेतगंगा उपरा विद्यालय। तापर आसली श्रीरामचंद्रपुर को आम श्रीरामचंद्रपुर यूपी स्कूल श्रीराम साक्षीपाड़ गर्ल्स हाई स्कूल। तापर गली गली आम संबलपुर पलि आसलु बापा ट्रांसफर होगा। संबलपुर आग पढ़ी आशापल्ली शांति शिक्षालय से सप्तम पर्यंत पढ़ी। तापर बालीबंधा गर्ल्स हाई स्कूल से मोर हाई स्कूल दशम श्रेणी पद अधार पद पढ़ी। तापर बदली गला पुणी आठगढ़ गर्ल्स हाई स्कूल रे सरकारी स्कूल थी पढ़ी दशम अधा एकादश। फुटकटार गोटे कॉलेज थी मोर ना लेखा होता कि दुर्भाग्यवशत पुणी बदली गला जो ननाकर आम पलि आसलु गाँव में रहा अपेक्षा मोर कॉलेज पढ़ा बंद होगा। किंतु मु प्राइवेट सिटी जो गली सिटी भितर मोर पढ़ा आय परीक्षा देली। तापर चाकरी कली बीए परीक्षा देली एमए ओडिया एमए देली एजुकेशन रे एमए देली। तापर एजुकेशन रे मोर पीएचडी। तेणु मोर शिक्षा कहले मुझे मोर कॉलेज लाइफ न पाइले डीडीसी अंडर जो एजुकेशन रे एमए करी से मत पिला बहुत मजा डाकुले सब मानते से बोधे सब वयस्क थी सब कंपिटिशन जो फास्ट प्राइज गुड़ा पाई जाती मतलब लाज मड़ता प्लेट तबे दौन कहीं जिते मुझे फास्ट हो तेणुक गोटाए प्रतिभा अच्छी ना इंग्लीश्र जो मानने डिबेटा को मुझे जाणिक आभोड कली तथापि मत बाध्य कले
ଯାଇକିରି ଠିଆ ହେଇକିରି ଦୀପଦ କହିକିରି ରହିଗଲି ମାନେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ଇଂଲିଶ ଡିବେଟଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁଥିରେ କବିତା ରାଇଟିଂରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଦୁଇଟା ଏସେ ରାଇଟିଂରେ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ସବୁଥିରେ ମା କଣ ଏତେ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏକା ଧାରରେ ଆପଣ ଜଣେ ଗାୟିକା ନିଶ୍ଚିତ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ତ ଏସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ନଥାଏ। ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ କେମିତି ଏସବୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୋଟ ଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରୁଟିନ ଲାଇଫ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟିନ ଲାଇଫ କହିବି କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତି? ରାତି 3ଟା 7ଟାରୁ ମୁଁ ଉଠେ ତେଣୁ ସେଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ କାମ ଟିକେ ରହିଲା एकदम मोर मोर बहुत मिनिमम समय रे मोर नित्यकर्म सारे जोटा कि केही विश्वास कर परिबेनी गाधेवा सब मोर सारिकी मोर पूजा पिका फूल तोड़ा एते खंडे फूल ईश्वर विश्वास बहुत मात्रा विश्वास तो निश्चय मो पिला दिन पुरी रे जन्म होछि जगन्नाथ पढ़ी आई को पक्षे संगे संगे सब जाक स्नान कार्तिक माघ बैशाख स्नान भी करुଥିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତେଣୁ ସେଟା ମତେ ଭଗବାନ ସେ ସୁଯୋଗଟା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ କରି ଆଜି ଆପଣ ଏତେ ବାଟରେ ମାନେ ଏତେ ସଫଳ ସକାଳ କାମଟା ସେଇ କାରେ ସରିଗଲା ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପିଲାଙ୍କ କାମ କଲି ତାପରେ ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡ ରୋଷେଇ ପୂଜା ତାପରେ ଗଲି ସ୍କୁଲ କାମ ସାରିକିରି ଆସିଲି ଘରର ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ପିଲା କାମ ସରିଗଲା ମୋ ନିଜ ପାଠ ପଢା ପଢିଲି ରାତିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛୁଆଇ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ପଢେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ମା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ମା ଆପଣ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 3ଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଚାଲିଛି ଆଉ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ନା ମୁଁ ହଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଜ୍ଞା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏଇଥିଲାଗି ଯେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ନିହାତି ତାପରେ ମୁଁ ଝିଅ ଯୋଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପାଇଛି ମୋ ଝିଅ ମାନେ ପୁଅ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସବୁ ତ ପାଇଲେ ଭଲ ସର୍ଭିସରେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ତାକତରେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ନିଜେ ବଳିଆ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଭଳିଆ ମାନେ କାହାକୁ ଟ୍ୟୁସନ ଫ୍ୟୁସନ ବି ଦିଆଯାଇନି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଦେଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖିବେ ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକିରି ନିଜକୁ ନିଜେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ 3ଟି ଝିଅ ଯୋଉମାନେ ଝିଅମାନେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଜଣେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନାଇଁ ସେଇ କଥା କହିବି ଯୋଉ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ କହିବି ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଭିତରେ ତଫାତ ଭିତରେ ଝିଅର ମା ମୁଁ 3ଟା ଝିଅ ଦାନ କଲି मोर हाथटा दान देला किंतु से 3टा पुअर बापा जो माँ बापा एमती ग्रहण कले हाथ में तेणु मो पुओ झी कथा छाड़ दिंतु जिते झी अच्छा झी मानकर माँ बापा दान दियंती आ पुओ मानकर माँ बापा दान ग्रहण करती तेणु जी दिए सी बड़ ना जी निए सी बड़ बहुत बढ़िया कथा तेणु कन्या निहाती दरकार आ कन्या दान पुण्य नहीं आ से कन्याटा को सुयोग्य करके जिते अन्य घर को आम पठाऊँ दुहिता दुई कूल को हिता से आम घर मंगल कर शाशुर मंगल कर वंश रक्षा कर तेणु जो गोटे झील ना वंश रक्षा हम केमी जो मैंने मूर्ख निहाती मूर्ख जो मैंने अज्ञान तेणु निहाती अज्ञान जहाँ कहते मैंने ज्ञानर अथच भावती आम बहुत बड़ ज्ञानी से एकदम पूरा पाप अन्याय जहाँ कहती तेणु झील भ्रूण कन्या भ्रूण हत्या मु घोर विरोधी मु भगवान को प्रार्थना करी समस्त माँ मानकर बापा मानकर सब परिवार मान सद्बुद्धि दिंतु जे कन्या मान को केतळे माने अवहेला करतुनी ठीक उचित अधिकार वर्तमान तो आम कौन गुण पुओ मान झील कहे ना जदि आम सम्मान देखा से शिक्षागत योग्यता आरंभ कर संपूर्ण सम्मान सुजोग दे योग्य करवा ताले हम समाज को गोटे आमे कोन करबा आमे जति पिला खाली गाइडलाइन दे दबा पिला तकर आपे उठिकरी निश्चित
ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି ମୋର 3 ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ହେଉଛି ଆମେରିକା ଯାଇକିରି ବି ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରିଛି, ମଝିଆ ଝିଅ ବି ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରିଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇକିରି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ସାନ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର MD ତାର ମାନେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତେଣୁକରି କେହି ତ କମ୍ରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜେ ସେମାନେ ନିହାତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜଣେ ମା ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା ଆଉ ସେ ସବୁର ମାନେ ଶ୍ରେୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାର ଅଛି ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗଢ଼ାଯାଏ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଷ୍ଟେବଲ୍ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ମା ଶିକ୍ଷିତ ହବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନା ନାଇଁ? ମା ନିହାତି ମାର୍ଜିତ ହବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ମା ତା ସହନଶୀଳ ହବା ଦରକାର, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହବା ଦରକାର। ତାର ପରିବାରକୁ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ଦରକାର। ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ଆଗେଇବ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଯୋଉ ଲାଗିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଅବିବାହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ଯେ ନା ମୁଁ ଅବିବାହିତ ହୋଇ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ବିବାହ କଲା ପରେ ମୁଁ ସମାଜରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବି। ତେଣୁ ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ବି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିକିରି। ଆମେ 7 ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଭାଇ, ଆଉ 3 ଭଉଣୀ ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର 4 ଭଉଣୀ ଆଉ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ମାନେ ନିହାତି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ତ ହଁ ଟିଚର ଅଲ୍ ଆର୍ ଟିଚର ଟିଚର ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମସ୍ତେ ତ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଆପଣ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ମା ବି ଯଦି ରହିବେ ସମାଜରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଝିଅମାନେ ଆଉ ଏତେ ହେଳା ଅବହେଳାର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ। ମୋ ଭଳିଆ ମା ବୋଲି ନୁହଁ ଯେ ମା ମାତ୍ରକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ନା ଟିକେ ସଂସ୍କାର ଦେବା ଦରକାର। ସଂସ୍କାର ଦେବା ମା ମାନେ ବି ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମା ମାନେ ନିଜେ ନ ଜାଣିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋର ଲେଖା। ମୁଁ ଲେଖିକାଟିଏ ହେଲି ବୋଧେ, ମୁଁ ମୋର ମନର କଥା ସବୁ ଲେଖିକିରି ଅନ୍ୟକୁ ସବୁ ଜଣେଇବି ବୋଲି। ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଲି, ସମାଜ ପାଇଁ ଲେଖିଲି। ମାନେ ଏମିତି ଲେଖୁ 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 ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନେ ବହୁତ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆପଣ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଆମ ଶୋକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଶୋ ତ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ନିହାତି। ଆଉ ଏତେ ଗୋଟେ ବହି ଆପଣ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, କିଛି ବହିର ନା ଆପଣ କୋଣାର୍କ ଚିଠି, ଇଏ ଗୋଟେ ମର୍ମମେଦୀ ସମାଜ ପ୍ରତି ମନୋଭାବର ଗୋଟେ କାବ୍ୟ। କୋଣାର୍କକୁ ଚିଠି ଭାବି ମାନେ ଶୀର୍ଷକଟା ବହୁତ କୋଣାର୍କ ଉପରେ ପୁରା ମାନେ ଇମୋସନାଲ। ଆଉ ତାପରେ ରହିଲା ଏଇଠି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବହି ଆସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏ ମୋର 4ର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ମୋର ପ୍ରୀତି ବାରବାର। ଏଇ ରହିଲା ମୋର ଅଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ। ମିଠା କଥା ଭାରି ମିଠା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ବାହାର ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇସାରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ପରାଣମିତ ତାପରେ ଆସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହେଲା। ତାପରେ ଇଏ ତୁମ ଦୁଇ ଆଖି ବିନା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ପରାଣମିତ, ଦୁଇଟା କ୍ୟାସେଟ୍ ଏକାଠି ମିଶିକି ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ହେଉଛି 24ଟା ଗୀତ ଅଛି। ଇଏ ତୁମେ ଭାବର ଭିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଏମିତିକା ତ ରୂପ ନଉନି। ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋର ଯାଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ମେନଲି ମୋର ମୁଁ ତ ମାନେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ, ତେଣୁ ମୋର ଯୋଉ ଆସୁଛି ପେନସନ୍ ମୁଁ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲଗାଏନି। ମୋ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ମୋର ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ଆପଣ ଏମିତି କହିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ମଧ୍ୟ। ସମାଜ ସେବା ସେଇଟା ମୋର ଅବସର ଜୀବନରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛି ସେଟା ମୋର ମନରେ। ଆଉ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ବହି କରିବି, ସାହିତ୍ୟ ସେବା କରିବି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ସେଥିଲାଗି ମଧ୍ୟ ମୋର ନିହାତି ମା ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଗୁଡେ ବହି ବାହାରିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବି ଗାଉଛନ୍ତି, ଶୁଣିକି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣ ଏତେ କଲା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ହବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଯାଇଛି କି ଆମେ ଯୋଉଟା ଜାଣିନୁ ଜଣେଇବେ? ମୋର
ବଗିଚା କାମ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନିଜେ ଖୋଳିକିରି ଗଛ ଲଗାଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପରିବାର ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଭଣଜା ପୁତୁରା ଭଉଣୀ ଏମିତି ସବୁ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି, ଶାଶୁ ବି ରହୁଥିଲେ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ତ ରହୁଥିଲେ। ବଗିଚା କାମ ନିଜେ ଖୋଳିକିରି ନିଜେ ଗଛ ସବୁ ଲଗାଉଥିଲି। ପରିବା ପତ୍ର ମୋର ସବୁବେଳେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା 2-3ଟା ଆଇଟମ୍ କଲା ଭଳିଆ ମୋ ମାନେ ବାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଶାଗ ତ ସବୁବେଳେ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ, ଆମେ ଯେହେତୁ ବାହାରୁ କିଣିକି ଆଣିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ବାଡ଼ିରୁ ତୋଳି ଖାଇବା ଗୋଟେ ମଜା ମଜା ଏଇ କିଣି ତୋଳି ଆଣିଲି ଖାଇଲେ ବହୁତ ମଜା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଏ ଅଛି ମୋର ଲେଖିବା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା, ଆଜ୍ଞା ଗାଇବା ପିକା, ଆଚ୍ଛା ନାଚିବା ପିକା, ଲେଖିବା ପିକା, ଏଇଟା ନିଜ କଳାକୁ କେମିତି ଆଗେଇଲେ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଯେ କେମିତି ଅନ୍ୟକୁ ଲେଖେଇବି, ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼େଇବି, ଅନ୍ୟକୁ ସେ କିଛି ତା ଲାଇଫରେ କିଛି ସିଏ କରିପାରୁ, ଆଉ ସେ କିଛି ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଶ୍ରେୟ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମାନେ ଶ୍ରେୟ ଦେବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ସିଏ ତା ଭିତରେ କଳାଟା ଲୁଚେଇକିରି ରହିଛି, ସିଏ ସୁଯୋଗ ପାଉନି। ତାକୁ ଆଜି ଆପଣ ଯେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ କେତେ କେତେ ବଣମଲ୍ଲି ମଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ମୋର ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼ ମାନେ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଣମଲ୍ଲି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେଣି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ମହାବାହୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ତା ଦେହରେ ମୋର ଭଜନ ଆଧୁନିକ ବି ଏବେ ଲେଖୁଛି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏତେ ବଢିଆ ଚିତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ, ଆଧୁନିକ ବି ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଗ ଆଧୁନିକ ଗୀତଟା କେତେ ଭଲ ଥିଲା। ଏବେ ବି ଆମେ ସେଟାକୁ ବୋଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେଇ ଭକ୍ତି ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସବୁ ଏକା, ସବୁର ସମନ୍ୱୟ ଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଧୁନିକ ଲେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ଯୋଉ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କୋଉଠି ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ, ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କଳା ଅଛି, ଗାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ବେଶୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ବେଶୀ ଆମର ଲାଇକ୍ ନ ହଉ ପଛକେ, ଆମର ବେଶୀ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନ ବଢନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ପାଇଗଲେ, ଏମାନେ ଯୋଉ ଖୁସିଟା ହେଇଗଲେ, ସେ ଖୁସିରେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଗଲେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ହିଁ ଦରକାର। ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତି। ବହୁତ କଥା ମା କହିଲେ ଆପଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ, ତାପରେ ଆପଣ ପରିଣତ ବୟସରେ ଉପନୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛୁ। ଆପଣ ସଦାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ଆପଣ ଲେଖନୀ ଚାଳନା ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଯାବତ ଆପଣ ତ ବହୁତ ସଫଳତା ଆପଣ ମାନେ ହାତେଇ ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ରହିଯାଇଛି କି ସ୍ୱପ୍ନ? ସ୍ୱପ୍ନ ତ ସରେନି, ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି। ସ୍ୱପ୍ନ ସରେନି, ହ୍ୟୁମାନ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍। କିନ୍ତୁ ମୋର ୱାଣ୍ଟସ୍ଟା ମୋ ନିଜ ଭୋଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଦବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଆହୁରି ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିବ। ଡ୍ରାମା ବହିଟା ଡ୍ରାମା ବହି ଯତ୍ରସ୍ତ ଅଛି, ସେ ସବୁ ବାହାରିବ, ନାଟକ ବହି, ଆଉ ଆହୁରି କେତେ ବହି ଯୋଉଟା ସବୁ ଧାରାବାହିକ ହେଇକି ରହିଛି, ସେଟିଂ ହେଇକି ଲେଖା ହେଇକି ରହିଛି, ସବୁ ବାହାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ତ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବେଦ ପାଠ ଶିଖେଇବାଟା ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ବେଦ ଶିଖାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଶିଖେଇଥିଲି। ମୁଁ ବି ସବୁଠି ବେଦ ପାଠ କରିଥାଏ। ଆଉ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଯେ ସମସ୍ତେ ମାଆ ମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପରିବାରରେ ମାଆ ମାନେ ଶିଖିଲେ ଛୁଆକୁ ନିହାତି। ମା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମର ଯେତେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ସହିତ ମାନେ ସଂସ୍କାରଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଜୁକେଟେଡ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ସଂସ୍କାର ଅଭାବରୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉଟା କହିଲ ଠିକ୍, କାହିଁକି ନା ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପେଟରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ହଉଛି ମାଆର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିବା କଥା, ସବୁ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ କାମ ଗୁଡ଼ା କରିବା କଥା, ଦେଖିବା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଦଉଛି
सेगुड़िक जदि गोटे गर्भवती माँ बसिकी देखे ताहले से पिला उपरे से प्रभाव पड़े निहाती जदि आमर सुंदर लिखुंट आमको गोटे बहुत सुंदर कविता टे आवृत्ति करूँ आम दर्शक मान कविताटे पढ़े निहाती आपण पसंद आम दर्शक मान शुणु आपण लेखा और शब्दर वर्णना भी मत बहुत भल लगुच सरल सावलील शब्द आपण तो माने कविता कहला आपण कविता गोटे जो शुणा को चाहूँ आज्ञा गीति कविता नुह आप गोटे कविता पढ़िया शुणा चाहूँ आपण पसंद आप शुणु फूल फुटिगले निहाती फूल फुटिगले महु भितरिले महुआ चमक दिसे कदम्ब बनरे कला मेघ देखी मयूर नाचे हरसे क्षण क्षण होई दिनटिए गले राति जेमितिका आसे पहर पहर चारि पहर पाहाती ताराटी दिसे तारा छपी जाती सूरज उठती पृथ्वी उज्जली दिसे तुमे सेहीपरि दिन दिन चाहि मोते प्रतीक्षा करिछ गोटिए गोटिए लुह बिंदु देई सागर परि दिशुछ मोहसिला मुह देखिदेले चाहि तुम मुह ज्योति दिसे कदम्ब बनरे कला मेघ देखी मयूर नाचे हरसे बहुत सुंदर माने बहुत सुंदर शुणा के मधुर लगे आप वॉइस तो आहरी सुंदर आउ ठीक अच्छे माँ आप शो को आसिले बहुत बहुत धन्यवाद आमर जो कार्यक्रम कार्यक्रम आपको केमती लगे आपणकर कार्यक्रमटार तो उद्देश्य महत् एकाकालीन आपणकर तीनटा यूटिलिटी रोची समाज नारी मानक जो प्रतिभा माने छपिकी रही एक तो से गणमाध्यम को आसिक प्रचारित हेले द्वितीय से जो भीतर प्रतिभाटा को समस्त आगे देखई पारे तापरे आपणकर जो रही महत् कार्य आमर जो वृद्धाश्रम रही जदि सबू नारी मैंने शिक्षित होइजिबे माने झील मैंने जदि माँ मान को भल पाइले बापा मान को भल पाइले गोटे बहुटा भी शाशु शशुर को निहाती भल पाइबा दरकार वृद्धाश्रम आवश्यकता नहीं निहाती सेटा तो आम चेष्टा करूछु केमिति समाजर जराश्रम वृद्धाश्रमटा कम कम हो सेया किंतु निहाती लोक एमिति भी घरे अशांति होउचंती जोटे कि बाध्य होउचंती सेठी जिबा पाइगा किंतु हमर जो शिक्षा संस्कार आपण जो गोटा आलोचना कले आगुरु शिक्षा सहित संस्कारटा रोहुनी बोली आज जने पुओ बा बहुत खराब व्यवहार करिबारु से जने स्टेप नबो कि जो आधुनिक परे अत्याधुनिक हां निहाती तराधुनिक कहउचंती ये जो बेलकु बेल हमर संस्कार कमी जाउछि आमे भी चेष्टा करूछु मां केमिति हमर समाजर जराश्रम संख्या कमिबो आमे पिला मानको जदि आरंभ रो गोटे शिक्षा संस्कार दबा ताले काहे कि पिला बड़ होले से निहाती दरकार निहाती जराश्रम आगो तो नथिला नाही एबे शिक्षित समस्ते निश्चित पाठ पढ़ा कम नहीं स्कूल कॉलेज कम नहीं दरमा कहाबारे कम नहीं आग तो किंतु संस्कार अभाव होछि ना बन्या विप्लव हैला तार तो सबु सेमती अभाव रे चलुथिले किंतु माँ बाप को नेकी चलुथिले गोटे पियन तार माँ बापा भाई भौणी को नेकी चलुछि ना नहीं निजे जण भौणी रे सब काम करछि माँ बापा को सब काम करछि किंतु गोटे ऑफिसर रे कहीं से करछि से काहे कर तापर गोटे कथा माँ जिते पिलाटा छोट थी बापा माँ जिते कष्ट थे अनाथ आश्रम छाड़ी दिखती कि ना छाड़ती तो सेमती जिते परिणत बयस हो बापा माँ आम कहीं से बाटटा कर पिला कौन शिखे से पिला भी सेया करेंगे भविष्य निश्चित गप नहीं बापा झुड़ीटा को रखी दे बापा बापा को छाड़ी जाऊछ आ झुड़ीटा को नहीं आसो कहीं ना तुम्हें जो बुढ़ा हो हाँ ये झुड़ी रे मु नहीं कि तुम छाड़ी के निहाती आमे जहा करे पिला को ऊपर प्रभाव पिला माने भाई से कैच कर जज हो पिला से माने हमर जहा शिखिबे सेटा ही करबे सेटा ही कर आ मु तो देखे मो पिला माने जो माने तीन झिया ता ससुर घर को सब बांधी के रखछन निहाती आमको भी ओना करू नांती किंतु आमे तो दिजन जाक रिटायर्ड पर्सन आमे भी पेंशन पाउछु आमे चढुछु तो आमे का डिपेंडेंट नो किंतु मोर पिला माने
ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯାହା କହୁଛି ସତ ପୁରା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି। ନିହାତି। ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବଳ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା କାମ ଠିକରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ସେ ଜଣେ ସମସ୍ତେ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ସେ ସଂସ୍କାରୀ ଅଟୋମେଟିକ ହବ। ନାଇଁ ଖାଲି ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ହବନି, ସଂସ୍କାରଟା କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଏ ମାର ଚଳଣି ନିହାତି ମାର ଚଳଣି, ବାପାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଚାର, ଏଗୁଡାକ ହିଁ ଆମର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମୁଁ ବି କଲେଜରେ ପଢ଼ିପାରି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ମାନସିକତା ରହିଲା ଆଗେଇବା ପାଇଁକା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମୁଁ ବାଟ ଖୋଜିଲି ଏବଂ ସେଇ ବାଟରେ ଯେମିତିକା କହନ୍ତି ଖୋଜି 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 ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବ ଶୀର୍ଷରେ ବୋଲି, ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ମନୋବୃତ୍ତି ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଝିଅ ହଉ କି ପୁଅ ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଥରେ ମା ଟିକେ କହିଲେ ସେଟା କଟି ଯାଇଥିଲା। କୋଉଠି କରିଥିଲା? ଝିଅମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶେଷରେ କହିବି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ନାଇଁ ସେମିତି ନାଇଁ, ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି ନାରୀ ସମାଜକୁ କହୁଛି, ଏତିକି ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି ଆମ ନାରୀ ସମାଜ ସେଥିରେ ମା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଝିଅ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ଭିତରେ ଅଛି ଶକ୍ତି, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ଆମେ ସ୍ନେହ ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ଆମେ ମମତାମୟୀ, ଆମେ କ୍ଷମାମୟୀ, ଆମେ ଦୟାମୟୀ, ଆମେ ମାଙ୍କର ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ନେଇକରି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆଉ ମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଗୁଣ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟଟା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ପୁଅ ଯେତିକି ନ କରିପାରିବ ଝିଅ ସେତିକି କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁକି ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭଲ ଭାବିଲେଣି ଲୋକ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଝିଅମାନେ ତମେ ତୁମର ଗୁଣକୁ ତୁମେ ନିମ୍ନ କରିଦିଅନି, ଆଉ ତମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଅନି, ଆଉ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ତମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଶକ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଅପଚୟ କରନି, ଅଯଥା କାମରେ ଲଗାଅନି, ତୁମକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ୱେରେ ତୁମେ ଚାଲ। ସେଇଭଳିଆ ମା ମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ୱେରେ ଚାଲ। କେତେବେଳେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଭଳିଆ କଥା କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ତାହେଲେ ଘର ଯଦି ଗଢ଼ି ହେଲା, ସଂସାର ବି ଗଢ଼ି ହେବ, ଗୋଟେ ପରିବାର ସୁଖୀ ପରିବାର ହେଇପାରିବ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବା। ମୁଁ ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ, ଖୁସିରେ ରହିଲେ, ତୁ ଖୁସି ମୁଁ ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି। କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ତ ଏଠିକି ଆସିଛେ ଅତିଥି ହୋଇକି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ, କିଛି ଦିନ 80-90 ବର୍ଷ ବା ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚୁ, ଗୋଟେ ଅତିଥି ଭାବେ ହୋଇକି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିଗଲେ ଆମର ସେଟା ସ୍ମୃତି ଭାବେ ରହିବ। ଆଉ ଯିବା ତ ଦିନେ ସମସ୍ତେ ତେଣୁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିକି ଯିବାର ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ କଥା ମା କହିଲେ, ଆଉ ଯୋଉ କନ୍ୟା ଉପରେ କହିଲେ, କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଭଲ ମେସେଜ ଗୋଟେ ଆମ ସମାଜକୁ ଗଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମା, ଆପଣ ଆମ ଶୋରେ ଆସିଥିବାରୁ। ଆମ ଶୋ ଆଜି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା, ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ହଉ ମା, ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଦେଖିଲେ ତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମା। ଦେଖିଲେ ତ, ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରିଣୀ, ସେ ଗାୟିକା, ଲେଖିକା, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଆଉ ତାଙ୍କର ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମାଜରେ ଶିଖିବାର ଅଛି ମାଙ୍କ ଠାରୁ। ସେ ଅନନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ନାରୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ କିପରି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।